first one chest round. Okay. Also in the formula, chest, total chest plus 4 inch is Okay. 4 inch is, then it divided by 4 Oh, plus seam allowance. yes. Okay. That is how chest round. Okay. Okay. Waist rounded formula வந்து waist divided by 4 plus 1 dart plus seam allowance. Seam allowance. Okay. A length blouse, length plus shoulder half inch മുകളിൽ ഇടണം. നെക്സ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഡൗണിലും 1/2 ഇഞ്ച് കൊടുക്കണം. വിത്ത് ലൈനിങ് അത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, എനിക്കത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എഴുതിയില്ലായിരുന്നു. ലൈനിങ് 1.5 റൗണ്ട് വേസ്റ്റ്. ஓகே. ஓகே. தென் ஸ்லீவ் லெந்த் வந்து இந்த இதுல இந்த லாஸ்ட்ல பாத்தீங்க, இந்த இது போட்டோ எடுத்து அனுப்புனீங்களா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்? ஓகே ஓகே. அதான் லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நார்மல் பிளவுஸ் 1.5 இன்ச், லைனிங் பிளவுஸ் 1/2 இன்ச். ஸ்லீவ் ரவுண்ட் வந்து divided by 2 plus seam allowance. Okay. Okay. Armhole round same divided by 2. Okay. Okay. Shoulder measurement chart le armhole length chest round divided by 6. Calf height வந்து 10 divided by 10 chest round. Okay. Neck width and dart distance chest round divided by 12. Okay. അത് കഴിഞ്ഞ് ബസ് പോയിന്റ് മിഡിൽ ചെസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ 4. അപ്പോൾ ഈ തിരിച്ചു വെച്ചേക്കാം. then shoulder chart le जो measurement तंदिरुक्का 0 to 3 and quarter half inch minus பண்ணணும். that chart I already write it. Then I prepare myself. என்னோட அளவு கொஞ்சம் அளவு எடுத்துட்டு ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്തിരിക്കാം. ഓക്കെ. അത് ഞാൻ മാഡത്തിന് ഫോട്ടോ അனுപ്പിടാം. ഓക്കെ ஓகே. அந்த நான் கொடுத்த நம்பர் டவுட் வந்திருக்க பார்த்து வைக்கலாம். நம்பர் 2 மிடில் செஸ்ட் அளவு. நம்பர் 2 மிடில் அளவு എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കാം. മിഡിൽ ചെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് ബസ് പോയിന്റ് മാത്രം തന്നെ. മിഡിൽ ചെസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ 4. ஆமா. வேற எங்கேயும் அதுவும் மார்க் பண்ணல, அது யூஸ் பண்ணல. പോയിന്റ് அளவு തന്നിരിക്കുന്നത് അതില് ഈ അലവൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. அதுக்கு ഈ അലവൻസ് ஆட் பண்ணல. ஓகே. ഔട്ട് வந்து இதாவது ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടുக்கு மாத்திரம் ஆல்வேஸ், அதாவது எப்பவும் ഈ 4 இன்ச் ஈஸ் ஆட் பண்ணணுமா வேண்டாம்? செஸ்ட் ரவுண்டுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே 4 இன்ச் ஆட் பண்ணணும். மிடில் செஸ்டுக்கு ஏது டைப்பா இருந்தாலும், சுடிதாரா இருந்தாலும், பிளவுஸா இருந்தாலும், எந்த ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாலும் 4 இன்ச் ஆட் பண்ணணும். അപ്പം ഡൗട്ട് കിട്ടിയാല് 2 ഇഞ്ച് ഡിഫറൻസ് जो ब्लाउज is coming like 2 inch difference 40 42. chest round 40, middle chest 42. Like 2 inch difference. Like we are adding 40 plus 4, 44 divided by 4 is 11. Yes, same. chest measurement எடுக்கும்போது 42 divided by 4 direct mark பண்ணி எடுக்கறதாக்கும் சென்டர்லேக்கு வருது. ஆமா. அது எப்படி செய்யணும்? இல்ல, அது இப்ப நான் மார்க்கிங்ல நான் சொல்றேன். மார்க்கிங்ல only. மார்க்கிங்ல I got confused. Okay. And ready shoulder மட்டும் I want to understand one time. ready shoulder formula தந்திருக்கு. அதிலே 3.5 நான் தந்த கிளாஸிலே அளவு -2 செய்திருக்கேன். அதில் -2 செய்திருக்கேன். I introduced in the page. Okay, minus that. Okay. You divided by 16 minus 2. Then 14 வந்திருக்கு. Minus chart.
அந்த 2 பேக்ல நெக் இறங்கும் போது எவ்ரி 1 இன்ச்சுக்கு 1/4 இன்ச்சு மைனஸ் அப்படிதான் வரும். அந்த ஃபார்முலா படிதான் இது வைக்கிறோம். சரிங்களா? நம்ம வந்து எவ்ரி 1 இன்ச்சுக்கு 1/4 இன்ச்சை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்றோம். ஆனா நீங்க அந்த கால்குலேஷன் நீங்க போட வேண்டாம். ஏன்னா அது ஷோல்டருக்கு ஷோல்டர். இப்போ நெக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பா இருக்கும்போது -1 இன்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு வேற ஃபார்முலாவே இருக்கு. அது நம்ம பார்க்கவே வேண்டாம். சரிங்களா? இது மட்டும் தான். இப்ப நீங்க இப்ப நான் சொன்ன இப்ப நான் 7.5 பேக் நெக் மார்க் பண்ணேன் இல்லைங்களா? அதனால நான் 2 இன்ச் மைனஸ் பண்ணிருக்கேன். Okay. See, I make a chart yesterday like this. Okay. I don't know. I will send a picture. I just make a calculation with 40 and this the next வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு. If I want 4 inch shoulder width, neck opening வந்து கம்மி ஆயிடும். Because my shoulder when I get it let me see. I put shoulder 6. Shoulder 6. ஷோல்டர் இப்போ உங்க மெஷர்மென்ட் டோட்டலா சொல்லுங்க. உங்க ஓன் மெஷர்மென்ட் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா? அது எனக்கு தெரியல. ஒரு டவுட் இருக்கு. yesterday when I take the measurement, when I put a dress on the top, when I take the purchase is from 40. When I put it with the basis only, it's come like 38 or 38 and a half. It's not coming like 40. I don't know why there is difference coming. இல்ல எப்பவுமே நீங்க டைரக்ட் மெஷர்மென்ட் எடுப்பீங்களா, பிளவுஸ்ல மெஷர்மென்ட் எடுப்பீங்களா? டைரக்ட் பாடியில எடுத்துருக்கேன். அப்போ நீங்க upper is coming like 40 is coming. அப்ப நீங்க உங்களுடைய செஸ்ட் ரவுண்ட மட்டும் நீங்க கரெக்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா போதும். வேற யாராவது இருந்தாலும் எடுத்து பாருங்க. நீங்க ஓனா எடுத்து பாருங்க. எது கரெக்டா வருதுன்னு பாருங்க. சாதம் விடும்போது 39 ஆகும். அது இப்போ உங்களுக்கு வர டவுட் வந்து ஒரு பிளவுஸ் தைக்கும் போது வர டவுட் தான். சரிங்களா? இப்ப நீங்க 39 வச்சு தைக்கும் போது கரெக்டா இருந்தா 39 ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் லூஸ் வருது அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு அப்ப 38 தான். இப்போ உங்க மெஷர்மென்ட் எனக்கு சொல்லுங்க. Okay, 38. Then you can use 38. Okay. 38 and 41. Middle chest 41. Waist round 34. Okay. Length 15. Sleeve length 12. Sleeve round 10. Armhole எடுக்கும்போது 18 டைட்டா கிடைக்குது. 19 கொஞ்சம் லூஸா இருக்கு. சோ 18 யூஸ் பண்ணலாம். 18 வெச்சுக்கோங்க. 18 ஓகே. and shoulder take it when I take it in the shoulder. ஆனா 18 வருது உங்களுக்கு இல்லையா? 18 வருது. ஓகே. ஷோல்டர் எடுக்கும்போது 15 இந்த இதுல கரெக்ட்டா ஷோல்டர்ல டச் ஆயிட்டு இருக்கும். 16 கொஞ்சம் இறக்கி போறது. ஓகே. 15 வெச்சுக்கலாம். 15 வெச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் குறைஞ்சிருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் இல்ல வராது. நெக்ஸ்ட் பிளவுஸ்ல நீங்க அத கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஃப்ரண்ட் நெக் 7 போட்டுக்கலாம். பேக் நெக் வந்து 9 போட்டுக்கலாம். ஓகே. ஷோல்டர் ரெடி ஷோல்டர் I think 3.5 or 4. 4. yesterday போட்ட பிளவுஸ்ல ஒரு வீடியோல I think is little bit more than this. கொஞ்சம் அடுத்து வந்துருது. அது எத்தனை இன்ச் ஆகும்? இது 4. 4 எல்லாம் எனக்கு வரவே வராது. மேக்ஸிமம் 2.5 அல்லது 2.25 அவ்வளவுதான். 3க்கு மேல போகாது. 3 போகாது அதிகம். அப்ப 3 வெச்சுக்கிறேன். ஓகே. இதுதான் உங்களுடைய மெஷர்மென்ட்.
இப்போ நம்ம இதுல செஸ்ட் ரவுண்ட்ல 4 இன்ச் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 42. அப்போ 10.5 வந்து உங்களுக்கு ஒன் சைடு செஸ்ட் ரவுண்ட் 1/4 செஸ்ட் ரவுண்டு. வெயிஸ்ட் வந்து 8.5 plus 1 plus 1.5. 1 second, ma'am. 1 second. Let me check where is my paper. Okay, here. Okay, ma'am, tell me. Chest round plus 4 inch, Yes, exactly. 42 divided by 4, 10.5 plus 1.5. Okay. அப்புறம் waist round 8.5 plus 1.5. Okay. Blouse length, normal blouse, lining blouse உங்களுக்கு தெரியும், ஒவ்வொரு இன்ச் மட்டும் நீங்க ஆட் பண்ணா போதும். இப்போ உங்களுக்கு ஆர்ம் ஹோல் வந்து 18, பேக் நெக் வந்து 9. அப்போ 3 inches மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ 15 வந்து உங்களுக்கு ஷோல்டர். உங்களுக்கு ஷோல்டர் பாத்தீங்கன்னா 15 வருதுங்களா? சாரி, ஷோல்டர் வந்து 15. 7.5 இல்ல, இப்ப அது ஹாஃப் பண்ணாதீங்க. 15 உங்க ஷோல்டர் மைனஸ் 3 ரெடி ஷோல்டர். இல்ல ரெடி ஷோல்டர் அல்ல, பேக் நெக் பாத்தீங்கன்னா 9 inches வருதா? ஓகே ஓகே, that 3 inches I have to minus. ரெடியூஸ் 3 inches. ஓகேங்களா? அப்ப 12/2, அப்போ 6 inch உங்களுக்கு ஷோல்டர். ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு லென்த், ஆர்ம் ஹோல் லென்த் பார்க்கணும் அப்படின்னா 38 divided 6. அப்போ 6 சம்திங் வருது. நீங்க வந்து 6 வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஆர்ம் ஹோல் உங்களுக்கு 18 வரும்போது உங்களுக்கு 6.5 அப்படி வச்சுக்கோங்க. 6.33 வருது. அப்ப நீங்க 6.5 வச்சு உங்களுடைய ஆர்ம் ஹோல் அதுல டிரா பண்ணிக்கலாம். Okay, 38 divided by 6 at the bottom. Okay. Front neck same 7 inch, back neck 9.5. Ready shoulder அப்படிங்கும்போது 3 plus 1/4 inch நெக்குக்கு, 1/2 inch ஸ்லீவுக்கு. அப்போ 3.25 வைக்கும்போது உங்களுக்கு ரெடியா 3 inch ஷோல்டர் கிடைக்கும். Okay, now I bring it. இப்போ இதுல வேற ஆர்ம் ஹோல் வந்து டிவைடட் 2. வேற எதுலயுமே ரொம்ப இது இல்ல. மேக்ஸிமம் நீங்க ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்தா இத மட்டும் தான் நீங்க கரெக்ஷன் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து உங்களுக்கு நீங்க வந்து டைரக்டா வந்து கட்டிங் போடும் போதே இதை நீங்க பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நீங்க தனித்தனியா எழுதி மார்க் பண்ணணும்ல. ஒரு தடவை நீங்க அந்த ப்ரொசீஜர் எழுதிட்டீங்கன்னா போதும். நெக்ஸ்ட் எல்லாம் நீங்க அப்படியே இதுல என்னென்ன மட்டும் சேஞ்சஸ் பண்ணுமோ அதை மட்டும் நீங்க சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு நம்ம டைரக்டா கட்டிங் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து என்னோட மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நான் ஒரு கட்டிங் போடுறேன். ஓகேங்களா? இப்போ 35 வந்து செஸ்ட் ரவுண்டு, சரிங்களா? 36 வந்து மிடில் செஸ்ட். வெயிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 30, பேக் லென்த் வந்து 14, ஸ்லீவ் லென்த் 11, ஸ்லீவ் ரவுண்டு 11.5, ஆர்ம் ஹோல் வந்து 16, ஷோல்டர் வந்து 15.5, ஃப்ரண்ட் நெக்கு 7, பேக் நெக்கு 9.5, ரெடி ஷோல்டர் 2.5. ஓகேங்களா? இதுதான் நம்ம எப்பவுமே நம்ம இந்த இது எழுதலைனாலும் இப்படி நம்ம வரிசையா எழுதும் போது நமக்கு தெரியும் எந்தெந்த மெஷர்மெண்ட் நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. ஓகேங்களா? இந்த ஆர்டர் படி தான் நான் எழுதியிருக்கேன். இப்போ நான் இதை வந்து 4 inches ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா 39 டிவைடட் 4 அப்படிங்கும்போது 9.25. ஓகேங்களா? இது மிடில் செஸ்ட் நம்ம அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா 7.5 plus 1 plus 1.5. இது லைனிங் பிளவுஸ் 4 plus half plus half. ஓகேங்களா? ஸ்லீவ் சேம் இதே மாதிரி தான். ஸ்லீவ் ரவுண்டு டிவைடட் 2 plus seam allowance. ஒன் சைடு வைக்கும்போது ஆர்ம் ஹோல் 16 divided 2 plus 1.5. ஃப்ரண்ட் நெக்கு சேம், ஏன்னா அதுல நம்ம இது பண்ண வேண்டாம். பேக் நெக்கு 9.5 plus half.
ஷோல்டர் 2 வந்து இது பண்ணியிருக்கேன். சப்போஸ் எனக்கு தின் ஷோல்டர் வேணும்னா நான் 2ஆ கூட வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? 15.5 is the blouse. What? ஷோல்டர் Shoulder 15.5. 15.5. Okay. இப்போ நான் பேக் நெக் வந்து 15.5 minus 3. ஓகேங்களா? அப்போ உங்களுக்கு 6.25 ஷோல்டர் வரும். Okay. ஆர்ம் ஹோல் லென்த் பார்க்கணும் அப்படின்னா 35 divided 6. அப்போ 5.8 சம்திங். நான் 6 அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா? வரைக்கும் போது ஷோல்டர்ல 1/2 இன்ச் விட்டுட்டு ஆக்கணும் அளவு எடுக்கிறது. இல்ல, நீங்க மார்க்கிங் எல்லாம் போடணும். நம்ம அத வந்து அந்த டேப் வச்சு செக் பண்ணும்போது மட்டும் ஷோல்டர் பாயிண்ட் விட்டுட்டு செக் பண்ணணும். No, when we are taking the shoulder line on the top, இப்படியே லைன் வரும்ல ஸ்ட்ரைட். அது வந்து வித் தான், வித்தவுட் இல்ல, வித் அதோட சேர்த்து தான் நம்ம லைன் போடணும். வித் த 1/2 இன்ச் அலவன்ஸ். இல்ல, இப்போ நீங்க இப்ப லைன் வந்து இப்படி போட்டுட்டீங்க இல்லையா, இதுல இருந்து 6. சரிங்களா? இது வந்து இன்க்ளூடிங். இப்ப இந்த இடம் நம்ம இந்த ரவுண்ட் செக் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அப்ப மட்டும் இதை விட்டுறணும். ஆர்ம் ஹோல் ரவுண்ட் செக் பண்ணும்போது மட்டும் இதை விட்டுறணும். ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே கீழே இந்த லைன் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அலைன் த கிளாத். அப்புறம் வந்து ஒரு 1/2 இன்ச் நான் வந்து லைன் போட்டுக்கிறேன். இப்போ இதுல வந்து நம்ம ஃபோல்டு வந்து நார்மலா இது வந்து செல்வேஜ். இல்ல, இது வந்து நமக்கு லைனிங் தான். அது நோ ப்ராப்ளம், எதுனாலும் வைக்கலாம். நம்ம மார்க்கிங் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியணும், நம்ம இவ்வளோ திக்கா போடுவோம். நம்மளுடைய ஓன் இது அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் லைக் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இதுல ஃபோல்டிங் சைடுல ஓகே. இப்போ 1/4 வேஸ்ட். 1 inch டாட். 1.5 inch சீம் அலவன்ஸ். இப்போ இது வந்து 7.5 plus 1 8.5. ஓகேங்களா? 1.5 inch வந்து உங்களுக்கு சீம் அலவன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேஸ்ட் இது மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை விட்டுருங்க. இந்த இதுல மிட் பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. including the dot point. not excluding. yes, including dot point. அதனால நீங்க வைக்கும்போது இப்போ 7.5 னா 8.5 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மார்க்கிங் வேண்டாம். அப்ப நீங்க 1/2 பண்ணும்போது கரெக்டா இருக்கும். இதுல பாதி மார்க் பண்ணிட்டு டாட்டுக்கான அலவன்ஸ். சரிங்களா? இப்ப இந்த டாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 3.5 இருந்தா போதும். சப்போஸ் ஏது பிளவுஸும், அதாவது நார்மலா எல்லா பிளவுஸ்க்கும் 3.5 போதும். சப்போஸ் நீங்க வைக்கிற மாதிரி 15 16 அப்படியெல்லாம் வைக்கும் போது ஒரு half inch ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது மட்டும், அதாவது இங்க நம்ம எதுவுமே இல்லை, இங்க 3.5 தான் பர்மனன்ட். ஓகேங்களா? நீங்க இங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது இந்த டாட் லென்த் ஆட்டோமேட்டிக்கா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுற மாதிரி. 14 inchesக்கு வரைக்குமே 3.5 போதும். half inch. உங்களுக்கு நெக் ரொம்ப டீப்பா இருந்தா நெக்க டச் பண்ணிடக்கூடாது. சரிங்களா? இப்போ இது வந்து நம்ம இதுதான் நமக்கு பெருசா இருந்தா டாட் அவாய்ட் பண்ணலாம்.
அவாய்ட் பண்ணலாம். பட் டாட் பிடிச்சா ஃபிட்டிங் நீட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. இல்லாட்டினா இந்த இடத்துல லிட்டில் டைட் வரும். பேக் சைடுல மசில்ஸ் இருக்கும்போது டைட் வரும். இங்க மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அளவு குறைக்கிறோம். இங்க அளவு குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னு இப்ப இந்த அளவு இங்க இல்லாட்டினா இந்த இடம் ரொம்ப டைட் ஆயிரும். மேக்சிமம் நான் இப்ப அங்க கனடால அவங்களுக்கு எல்லாம் எடுக்கும்போது அவங்க மோஸ்ட்லி பேக் சைடு டாட் போடவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஆனா இப்ப நான் சொன்ன கிளாஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப அவங்களுமே டாட் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அங்க வெளியில எல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணாங்கன்னா பேக் டாட்டே போட மாட்டோம் அப்படின்வாங்க. நான் வந்து நீங்க ரெண்டுக்கும் வேரியேஷன் பாத்துக்கோங்க. போடாம ஸ்டிச் பண்ணா எப்படி இருக்கு, இத போட்டு ஸ்டிச் பண்ணா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இப்ப அவங்க ரெகுலரா பேக் டாட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அது வந்து இந்த ஃபிட்டிங் வந்து பின்னாடி இருக்க மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப டைட் பண்ணும். அதனால நம்ம இதை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பரவாயில்ல. இப்ப என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும்னா இதை நம்ம இப்படி டாட் பிடிக்கும் போது இது வந்து இப்படி கீழே டவுன் ஆகும் இல்லைங்களா? இது இது வந்து இப்படி மேல வரும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒரு 1/4 இன்ச்சுக்கு நம்ம லைட்டா ஒரு ஸ்லாண்டிங் கொடுத்துக்கலாம். இந்த 1/4 இன்ச்சு நம்ம இந்த வேஸ்ட் ரவுண்ட்ல தான் கொடுக்குறோம். இப்படி கொடுத்துக்கோங்க. இது வந்து டாட்டுக்கு அவுட்டர்ல இருந்து. அப்போ வந்து இங்க நீங்க டாட் பிடிக்கும் போது இது வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட் ஆயிரும். சும்மா ஒரு 1/4 இன்ச் மட்டும் இருந்தா போதும், அதிகம் வேண்டாம். சப்போஸ் இந்த 1/4 இன்ச்சு உங்களுக்கு பேக் லென்த் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு பிளவுஸ் தைச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு 1/4 இன்ச் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? நீங்க உங்களுடைய லென்த்ல, ஏன்னா இது மேக்சிமம் அப்படி ஆகாது. சப்போஸ் ஒரு சிலருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஏன்னா லென்த்தே கம்மியா வச்சு இதுல ஒரு 1/4 இன்ச்சு குறையும் போது இது குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இதுதான் நமக்கு லென்த். சப்போஸ் அப்படி ஃபீல் பண்ணனா ஒரு 1/4 இன்ச் நீங்க லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்ப இவ்வளவுதான் இந்த பேக் டோட்டல்னா நமக்கு ரெடி அளவா வரும்போது ஒரு 1/4 இன்ச் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப 14ங்கும் போது 14.25 வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அது எல்லாரும் அவ்வளோ அக்யூரேட்டா பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனா ஒரு சிலருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹைட் குறையிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு இது நம்ம ப்ராப்பரா ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம்னா வேரியேஷன் வராது. கரெக்டா நம்ம இங்க டாட் பிடிச்சிட்டு இதுல மட்டும் நம்ம இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வேரியேஷன் வராது. சப்போஸ் நம்ம டாட் கொஞ்சம் தப்பா பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த அலைன்மெண்ட் மாறும்போது அந்த மாதிரி ஏதாவது வரலாம். நார்மல் எல்லா பிளவுஸுக்கும் 14 இன்ச்சஸ் தானே கரெக்ட் ஒரு ஹைட் டிபெண்ட்ஸ் ஹைட் தான். ஏன்னா இப்ப ஷார்ட்டா இருக்கவங்களுக்கு 13 வச்சாவே அவங்களுக்கு ஃபுல் லென்த்தா தான் தெரியும். 12.5 13 ஃபுல்லா தான் தெரியும். ஆனா நம்ம வந்து ஹைட்டா இருக்கிறோம் அப்படின்னா நார்மல் வந்து 14 ஓகே. நான் மேக்சிமம் ஒரு 80%க்கு மெஷர் பண்ணும்போது 14.5 வரும். கொஞ்சம் இறக்கம் நல்லா வேணும் அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கு தான் 15 16 எல்லாம் வைப்பாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இதுதான் நம்ம பேக்கினுடைய வேஸ்ட் மார்க்கிங்கும் டாட் மார்க்கிங்கும் இதுதான். ஓகேங்களா? இதுக்கப்புறம் நம்ம ஹைட் வந்து பாக்குறோம். இப்போ இங்க 1/2 இன்ச்சு போயிருச்சு, அதனால அதை நம்ம மெஷர் பண்ண வேண்டாம். மேல 1/2 இன்ச்சும் இதுவும் சேர்த்து 14.5 மார்க் பண்றேன். சரிங்களா? 14.5க்கு ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் வந்து 6.25 எடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா? ஓகே 6.25 ஷோல்டர் அளவு. ஓகே, சேம் அதே 6.25 கீழே கொண்டு வந்துட்டு நான் வந்து 5.8 சொன்னேன். அப்போ 6க்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 6 சாரி 6.25 இது வந்து ஷோல்டர் அளவு. இது 6 வந்து உங்களுக்கு ஆம்ஹோல்னுடைய லென்த். இப்ப இந்த இடம் இந்த 6 மார்க் பண்ண இடத்துல தான் நம்ம செஸ்ட் ரவுண்ட் மார்க் பண்றோம். இதுதான் நமக்கு செஸ்ட் ரவுண்ட். செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்ப இதுல
உங்களுக்கு ஷோல்டர் மார்க் பண்ணியாச்சு. செஸ்ட் ரவுண்டு கிட்ட வந்து நம்ம செஸ்ட் ரவுண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9.25. அப்போ இதை வந்து நான் மார்க் பண்ணிட்டேன். 1.5 இன்ச்சு சீம் அலவன்ஸ். இப்போ ஷோல்டர் பாயிண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த 1/2 இன்ச்சு வந்து நமக்கு ஷோல்டர் லைன். இப்போ நம்ம சும்மா ரஃபா செக் பண்ணிக்கலாம். இப்படி நான் மார்க் பண்ணும்போது எனக்கு 8 வரணும். ஓகேங்களா? ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கம்மியா இருக்கு. இதை நம்ம டீப்பா நம்ம லைன் போடும்போது அது நமக்கு கரெக்டா வந்துடும். இப்போ இங்க வந்து ஒரு 1/2 இன்ச் மேல எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இதை வந்து இதோட கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு 1/2 இன்ச் மட்டும் இல்ல, இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட் கிராஸ். ஒரு 1/2 இன்ச். ஏன்னா இது நம்ம ஸ்ட்ரைட் பண்ண முடியாது. இல்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணல நானு. இப்ப எனக்கு இந்த அளவு கரெக்டா வருது. சப்போஸ் எனக்கு இங்க 8 இன்ச் கரெக்டா வரல அப்படின்னா மட்டும்தான் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதுதான் நான் நெக்ஸ்ட் அது வரேன். இப்போ வரைக்கும் இப்ப எனக்கு சப்போஸ் எனக்கு இப்ப இதுல வந்து எனக்கு 8.5 இன்ச் வந்துருச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், அலைன் பண்ணி ஸ்ட்ரைட் கோடு தான் போடுவேன். ஆனா இப்ப எனக்கு மெஷர் பண்ணும்போது 8 இன்ச் கரெக்டா வந்திருக்கு. ஏன்னா நம்ம அளவு வந்து கரெக்டா வச்சிருக்கோம். இப்ப இது எதுக்காக அப்படின்னா நான் ஆர்ம் ஹோல் டிரா பண்றதுக்காக இது மார்க் போட்டிருக்கேன். எல்லாத்துக்குமே எல்லா ஆர்ம் ஹோலுக்குமே இந்த 1/2 இன்ச் நீங்க மேல போட்டு ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. இது எதனால அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப டீப்பா வந்து ஆர்ம் ஹோல் வரக்கூடாது. வந்துச்சு அப்படின்னா பின்னாடி சுருக்கம் வரும். இப்படி ரொம்ப டீப்பா வராம இது போட்டுட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இப்படி வரும். இழுக்காம இருக்கணும். ஆமா, ரொம்ப வந்து டீப்பா போட்டோம் அப்படின்னா பேக்ல வந்து சுருக்கம் வரும். அதனால கொஞ்சம் மேல நான் ஏத்திருக்கேன். எல்லாத்துக்குமே 1/2 இன்ச் வச்சு ஒரு கிராஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸ்டெப் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியா புரியுற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஷோல்டர், இது ஷோல்டர். அதுக்கப்புறம் நம்ம லென்த் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணமோ அதுதான் வச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டைமே நான் மெஷர் பண்ணும்போது எனக்கு இது கரெக்டா வந்துருச்சு. சரிங்களா? இப்ப நான் சும்மா ரஃபா இப்படி பார்க்கும்போது கரெக்டா வந்துருச்சு. சப்போஸ் வரல அப்படின்னா தான் நம்ம இந்த பாயிண்டையே அலைன் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடுவோம். சரிங்களா? இப்ப நான் கரெக்டா வந்துருச்சு. இல்ல, இப்ப இதுல 8.5 வந்திருந்தா லைனை வந்து மேலதான் ஏத்தணும். 7.5 வச்சிருந்தா கீழே இறக்கணும். ஆமா, ஏன்னா நமக்கு வந்து லைன் வந்து மேட்ச் ஆகணும், அவ்வளவுதான். அந்த ஆர்ம் ஹோல் வந்து ஃப்ரீயா உள்ள வரணும், அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த 1/2 இன்ச் நான் போட்டிருக்கிறது அந்த கர்வ் லைனுக்காக தான். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இங்க இருந்து 1 இன்ச்சு அந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. நான் அது எதுவும் போட மாட்டேன். ஒரு 1/2 இன்ச் மட்டும் சேர்த்திட்டு டோட்டலா இதுல இருந்து நம்ம மிட் பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். இப்ப 5.5 வருது. 5.5 இதுல அப்போ இது வந்து 2.25. இந்த 2.25 வந்து இங்க 1/2 இன்ச்ல இந்த ஸ்கேல் வச்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த இடம் இதுல வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? இந்த டிராப் பண்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி கேப் வச்சுக்கோங்க. பென்சிலா இருந்தா தின் லைன் போதும். இது மார்க்கருங்கும் போது இப்ப இந்த மாதிரி தான் ஆர்ம் ஹோல் போடணும். இப்ப இதை வந்து நான் மெஷர் பண்றேன். இதுதான் அக்யூரேட் லைனு. இதை வந்து நான் வந்து ஷார்ப்பா 8 வரும். இது மாதிரிதான் நம்ம ஆர்ம் ஹோல் வந்து மார்க் பண்ணணும். அப்ப ஆர்ம் ஹோலுக்கும் நீங்க நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அந்த லைன்ஸ் வந்து நிறைய போட்டு ஏன்னா நம்ம இப்ப சும்மா ரஃபா மெஷர் பண்ணும்போது ஒரு 1/4 இன்ச்சு குறையிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா நீங்க இந்த லைன் போட்டு பார்க்கும்போது நீங்க மெஷர் பண்ணும்போது கரெக்டா வரும். சரிங்களா? நம்ம மார்க் பண்றதை விட கட் பண்ணும்போது துணி வந்து நமக்கு
அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து அதிகம் தான் ஆகும், குறையாது. அதனால கம்மியா இருந்துட்டாலும் பரவாயில்ல, வெட்டும் போது அது நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது கரெக்டா வந்துடும். இதுல பேச்சு நின்ற பாட்டு 1/2 இன்ச் மேல ஏத்தி ஒரு லைன் பிளானடா போட்டுட்டு வேணும். மிடில் எடுத்துட்டு வரைக்கணும். அதுல வந்து நம்ம இந்த ஷோல்டர் இந்த அளவுமே சேர்த்து தான் நம்ம எடுக்கணும். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து மிட் பாயிண்ட் எடுக்கணும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த 2 லைனையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 2 லைனையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நமக்கு பேக் வந்து இதுதான். இப்போ இதுல வந்து நீங்க ஏதாவது பேட்ச் ஒர்க் பண்ணணும், வேற ஏதாவது பண்ணணும்னா நீங்க இதை இப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம். கேன்வாஸ்ல உங்க நெக் ஷேப் கட் பண்ணி நீங்க அடிச்சு திருப்பிக்கலாம். ஓகேங்களா? அது இல்ல, நம்ம நார்மலா ரவுண்ட் நெக் தான் வைக்கிறோம், இப்போ எனக்கு ஷோல்டர் வந்து 2 இன்ச் வேணும் அல்லது 2.5 வேணும் அப்படின்னா அது கூட நம்ம 3/4 இன்ச் ஆட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷோல்டர் ரெடி நெக் வந்து 2.5 இன்ச் அக்குதில இருக்கு. அப்ப பிளஸ் 3/4 இன்ச் சேர்த்துறோம். எதுக்காக அப்படின்னா நெக் 2 சைடுமே ஸ்லீவுக்கு 1/2 இன்ச்சும் நெக்குக்கு 1/4 இன்ச்சும். அப்ப 2.75 வந்து நம்ம மார்க் பண்றோம். இல்ல 2 இன்ச் உங்களுக்கு ஷோல்டர் தின் ஷோல்டர் வேணும்னா 2.75. இல்ல நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன்ல 2 வேணும் 2.5 வேணுங்கிறது. இப்ப நான் தின் ஷோல்டரா போடுறேன் அப்படின்னா 2 + 2.75. ஓகேங்களா? 2.75. இப்ப எனக்கு வந்து 2.5 வேணும் அப்படின்னா 3.25 வரும். இப்ப சப்போஸ் உங்களுக்கு 3 இன்ச் வேணும் அப்படின்னா 3.75 வரணும். சரிங்களா? இது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு ஷோல்டர் ரெடி அளவுக்கும் 3/4 இன்ச் நம்ம சேர்த்துவோம். உங்களுக்கு வந்து இப்போ சும்மா ஜஸ்ட் எனக்கு 1.5 இன்ச் ஷோல்டர் தான் அப்படின்னா 2.25. சரிங்களா? இப்ப ஏன்னா நான் மோஸ்ட்லி எல்லாம் தின் ஷோல்டர் தான் போடுறாங்க, அதாவது நிறைய கொஞ்சம் ஃபேஷனா போடணும் அப்படிங்கும்போது. இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்லீவ்லெஸ் அப்படிங்கும்போது தின் ஷோல்டர் அப்படிங்கும்போது இங்க 1.5 தான் வேணும் அப்படின்னா 2.25 வச்சு நீங்க டீப் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இது வந்து கரெக்டா வரும். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆர்ம் தெரியற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இங்க ஒரு 1/2 இன்ச் விட்டுட்டு இங்க நீங்க மெஷர் பண்ணா இந்த ஆர்ம் தெரியற மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்லீவ்லெஸ் போடலாம். இந்த அளவு போதும். சப்போஸ் உங்களுக்கு இங்க சீம் அலவன்ஸ் நீங்க சேர்த்திக்கலாம். எதனாலன்னா இது கவர் பண்ண நீங்க எக்ஸ்ட்ரா நெக்குக்கு வைக்கிற மாதிரி ஒரு பீஸ் அட்டாச் பண்ணுவீங்க இல்லையா, அது மட்டும் வேணும்னா இதுல சேர்த்திக்கலாம். திருப்பி நெக்குக்கு வைக்கிற மாதிரியே நெக்குக்கு எப்படி ஒரு 1/4 இன்ச் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி 1/4 இன்ச்சுக்கு இங்க நீங்க கொடுத்துக்கலாம். இப்போ அலவன்ஸ்னா நீங்க நெக் பீஸோட அலவன்ஸ் தான் கொடுக்கணும், 1/2 இன்ச் தேவையில்லை. நெக் அட்டாச் பண்ணும்போது எப்படி 1/4 இன்ச் வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வச்சா போதும். ஆமா, இது ஓகேவா இருக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு அண்டர் ஆர்ம் தெரியாம இருக்கணும்னா ஒரு 1/2 இன்ச் மேல ஏத்திக்கோங்க. ஆமா, அப்ப வந்து உங்களுக்கு ரெடியா இது 8 வரணும்னு இல்ல, 7.5 வந்தாலுமே கரெக்டா தான் இருக்கும். சரிங்களா? அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா அது நமக்கு ஃப்ரீயா ஸ்லீவ் இருந்தா மட்டும்தான் ஆர்ம் ஹோல் டைட் வரும். ஸ்லீவ் இல்லாம இருந்தா ஆர்ம் ஹோல் வந்து ஃபிட் ஆயிக்கும், டைட்டா இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு லூஸ் வரக்கூடாது இல்ல, நம்ம ஸ்லீவ்லெஸ் போடும்போது ஆர்ம் லூஸ் வந்தா நல்லா இருக்காது. அதனால டைட்டா வேணும் அப்படின்னா நீங்க எடுக்கிற அளவுல 1/2 இன்ச் கம்மியா வந்தாவே ஓகே தான். இப்ப இதுல வந்து நான் வந்து 2.5 வேணும் 3.25 மார்க் பண்றேன். இப்ப பேக் நெக் பாத்தீங்க அப்படின்னா 9.5 + 1/2. இப்ப நம்ம இதுல இல்ல இது அப்படியே வைக்கும் போது நம்ம இப்ப 9.5 எனக்கு ரெடி. இங்க இருந்து பண்ணா 9.5, இங்க இருந்து வச்சா 10.
சப்போஸ் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டா வேணும் அப்படின்னா இதுல 1/4 இன்ச் நம்ம ஸ்டிச்சிங் லைன் வந்து குறைக்கணும். நான் அது எதுவும் பண்றது இல்ல. ஏன்னா அந்த ஒரு கொஞ்சம் அளவுல ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் வராது. ஸோ நான் வந்து 1/2 இன்ச் அப்படியே தான் வைப்பேன். சரிங்களா? அப்போ 9.5 பிளஸ் 1/2 10. ஓகேங்களா? இப்போ இங்கேயும் அதே மெஷர்மெண்ட் தான். இங்க எவ்வளவு வருதோ அது கீழே வச்சுக்கோங்க. இங்க 3 இன்ச் வருது. இங்கேயும் 3 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோ. இப்ப இதுல வந்து இதே ஷேப்ல நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு யூ நெக் மாதிரி கிடைக்கும். சரிங்களா? இது வந்து ஒரு யூ ஷேப். சப்போஸ் எனக்கு ரவுண்டு வந்து ப்ராடா வேணும் அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு 1/2 இன்ச் அல்லது 3/4 இன்ச் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இங்க வந்து நான் பாக்ஸ் போடுறேன். இப்ப இதுல வந்து நான் ரவுண்டு டிரா பண்றேன். லைன் வரைச்சிட்டு அதுல நீங்க போட்டுக்கணும். ஓகேங்களா? இங்க எதுவும் பண்ண வேண்டாம். இங்க மட்டும் பண்ணா போதும். ஏன்னா இப்ப நார்மலா வி நெக்குங்கும் போது நீங்க இங்க இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா போட்டுக்கலாம். அதெல்லாம் நீங்க கேன்வாஸ்ல வெட்டி வச்சுக்கோங்க. வி எல்லாம் வைக்கும் போது கேன்வாஸ்ல வந்து நீங்க வெட்டும் போது இப்ப இங்க 3 வருதா, கேன்வாஸ் வெட்டும் போது மட்டும் கேன்வாஸ் மார்க்கிங் பண்ணும்போது மட்டும் 3.25 வச்சு மார்க் பண்ணும். ஏன்னா கேன்வாஸ் ஏன்னா நம்ம அந்த 1/4 இன்ச் வந்து நம்ம கிளாத்ல தான் சீம் தையல் போடுவோம், கேன்வாஸ்ல தையல் போட மாட்டோம். அப்போ அதனால நீங்க ரெடியா உங்களுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட், இப்ப நான் இதுல 3 வச்சேன்னா இங்க 1/4 இன்ச் போகும்போது ரெடியா எனக்கு 3.25 கிடைக்குமா? அப்ப கேன்வாஸ்ல அந்த 3.25 வச்சதான் நம்ம கட் பண்ணும்போது இந்த அகலம் கரெக்டா வரும். எந்த நெக்குக்கு கேன்வாஸ் நீங்க கட் பண்ணாலும் ரெடி அளவு தான். இப்ப 3 வச்சுட்டேன்னா ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கும் போது 3.25 வரும். ஆனா கேன்வாஸ் ஒட்டி நம்ம தையல் போடுவோம், கிளாத்ல தான் தையல் போடுவோம். அப்ப கேன்வாஸுக்கு நம்ம கட் பண்ணும்போது அந்த 1/4 இன்ச்சை வந்து எப்பவுமே நெக்கு பேட்டர்னுக்கா இருக்கலாம், சுடிதார் நெக்கா இருக்கலாம், எதுக்கு வெட்டினாலுமே அந்த சீம் அலவன்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடாது கேன்வாஸ்ல. ஆமா. அப்போ இப்ப 3 இன்ச் தான் எனக்கு இங்க நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன்னா 3.25 கேன்வாஸ்ல வெட்டணும். சரிங்களா? அந்த 1/4 இன்ச் அப்படிங்கறது நம்ம கிளாத்ல தான் ஸ்டிச் பண்ணுவோம், கேன்வாஸ்ல ஸ்டிச் பண்ண மாட்டோம். சப்போஸ் நீங்க கேன்வாஸ்ல ஒரு 1/4 இன்ச் தள்ளி தான் தைக்கிற மாதிரி இருந்தா நீங்க இதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இப்ப கேன்வாஸ் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு இப்ப அயன் பண்ணிடுவோம் இல்லைங்களா? ஒரு கிளாத்ல அயன் பண்ணிடுவோம். அயன் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் நீங்க எங்க ஸ்டிச் போடுவீங்க, அந்த கேன்வாஸை ஒட்டி அவுட்டர்ல போடுவீங்க. கேன்வாஸ் மேல போட மாட்டீங்க. அப்ப கேன்வாஸை ஒட்டி போடும்போது அந்த சீம் அலவன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளாத்ல தான் வரும். கேன்வாஸ் வந்து ரெடியா நமக்கு என்ன அளவோ அந்த அளவு அப்படியே கிடைக்கும். இப்ப 3 இங்க வருதுன்னா எனக்கு ரெடி அளவு 3.25. அப்ப நீங்க கேன்வாஸ்ல என்ன டைப் நெக் வெட்டினாலும் நெக் அளவை விட 1/4 இன்ச் சேர்த்து வச்சு வெட்டிக்கோங்க. ஆமா. இல்ல இந்த வித் சொல்றேன் நானு. இங்க எவ்வளவுன்னு பாத்துக்கோங்க. 3 வருதுங்களா? அப்ப ரெடி பாத்தீங்கன்னா 3.25. இந்த அளவுக்கு தான் நீங்க கேன்வாஸ் வெட்டணும். இப்போ உங்களுக்கு 3.5 இன்ச் நீங்க இதுல மார்க் பண்ணிருக்கீங்களா? அப்ப நெக் வந்து 3.25 வெட்டணும். இப்ப அதே மாதிரி உங்களுக்கு நெக் வித்து நான் 2 இன்ச்சஸ் தான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா கேன்வாஸ்ல வெட்டி நான் திருப்புறேன் அப்படின்னா 2.25 வச்சு வெட்டணும். கேன்வாஸ்ல வந்து அந்த சீம் அலவன்ஸ் வந்து கேன்வாஸ்ல விடக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இப்ப பேக்குக்கு மட்டும் கேன்வாஸ் வைப்போம், ஃப்ரண்ட்டுக்கு வைக்க மாட்டோம். அப்ப நம்ம மேட்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கேன்வாஸ்ல வந்து ஷோல்டர் அதிகமா தெரியும், ஃப்ரண்ட்ல அது வந்து கம்மியா தெரியும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இதுல டைரக்டா கேன்வாஸ்ல அந்த 1/4 இன்ச் இதுல சேர்த்தி வரும். நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். நீங்க வந்துட்டு ஷோல்டர் கட் பண்ண கேன்வாஸ்ல கட் பண்றதா இருந்தா ஒரு 1/4 இன்ச் அதிகம் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க.
எந்த டைப்பா இருந்தாலும் நெக்கு வெட்டும் போது 1/4 இன்ச் அதிகப்படுத்திக்கோங்க. அது நீங்க வி நெக் வைக்கலாம், பாட் நெக் வைக்கலாம், எந்த ஷேப் வச்சாலும் 1/4 இன்ச், இல்ல சுடிதாருக்கு வைக்கலாம். எதுவா இருந்தாலுமே இப்ப நெக்கு வித்து 2 இன்ச் அப்படின்னா 2.25 அப்படிங்கறத கேன்வாஸ்ல மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அது உங்களுக்கு தைக்கும் போது புரியும். ஏன்னா நம்ம நெக்க ஒட்டி போடுறோம், அதுக்கப்புறம் 1/4 இன்ச் துணியில தான் கட் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் வச்சு திருப்புவோம். அப்போ அந்த ஸ்டிச்சு சீம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேன்வாஸ் அவுட்டர்ல துணியில தான் வரும். கேன்வாஸ் மேல எந்த தையலுமே வராது உங்களுக்கு. அப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்க வச்சு தைக்கும் போது உங்களுக்கு அவுட்டர்ல வரனால கேன்வாஸ் வந்து ரெடி அளவு தான் வைக்கணும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தைக்கும் போது புரியும். சரிங்களா? இப்ப இதுதான் நான் வந்து பேக் நெக் வந்து நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன். சப்போஸ் இது ரொம்ப டீப் ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க இந்த ஸ்கேல் வச்சு நீங்க அதனுடைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு லைனுக்கா நீங்க போட்டுக்கலாம். இப்ப நல்லா பா ஷேப்லயே ரவுண்ட் வேணும்னு கேட்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி கேட்கறவங்களுக்கு இத வந்து இப்படி டர்ன் பண்ணி இந்த இடத்த இப்படி போட்டுடலாம். இல்ல, நமக்கு வந்து இப்படி ப்ராடா இப்படி பாவ்லயே கார்னரா இப்படி வரும், அவ்வளவுதான். இந்த ஷார்ப் பா நெக்ல அந்த ஷார்ப் வராது, அப்படி வரும். கொஞ்சம் லைட்டா ரவுண்ட் வேணும் அப்படின்னாங்கன்னா இந்த ஸ்கேலையே இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டே வரலாம், யூ நெக் வரைக்கும் இதுலயே வரும். சரிங்களா? அப்ப வந்து நம்ம இதுல என்ன ஷேப் வேணுமோ, ரொம்ப ப்ராடா வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த ஷேப் வரைக்கும் கொண்டு வந்துக்கலாம். இதெல்லாம் போடும்போது ரொம்ப ப்ராடா வரும். இதுல வராது. சப்போஸ் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா 3.25 அப்படிங்கும் போது லைட்டா கொடுக்கலாம். 3.25க்கு மேல ரெடியா 3.25க்கு ரெடியா ஷோல்டரை எனக்கு 3.5 வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு 1/4 இன்ச் ஸ்லோப் கொடுக்கலாம். ஏன்னா அப்ப இங்க ஷோல்டர் மேல ஏறும், அப்போ வந்து இந்த இடம் உயரமா இருக்கிற பகுதி. அப்படி வரும்போது மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கொடுத்தா போதும். இப்ப இதுல எதுவும் புரியாத இது இருக்குங்களா? நான் இதை கட் பண்றேன். இப்போ நான் இதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வெட்டிட்டு வரேன். இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இங்க இருந்து தான் இதெல்லாம் கிராஸ் பண்றேன். சென்டர் பாயிண்ட்ல இல்ல, இது வந்து டாட்டுக்காக இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து தான் கிராஸ் பண்றேன். அப்பதான் இந்த டாட் பிடிக்கும் போது ஈவனா வரும். நீங்க இங்க இருந்து கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டாட் என்ன ஆகும்னா இப்படி மேல ஏறிடும், அன்ஈவனா போயிடும். அதனால இந்த 3வது இந்த லைன்ல இருந்து தான் நான் கிராஸ் பண்றேன். அதே மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணும்போது இதனுடைய திக்னஸ் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம ஷார்ப்பா லைன் போட முடியாது, இது வந்து இப்படி திக்கா விழுவும். அப்ப எப்ப நம்ம கட் பண்ணாலுமே இங்க கட் பண்ணும்போது இங்க அவுட்டர்ல கட் பண்ணணும். நல்லா உள்ள தள்ளி கட் பண்ணீங்கன்னா ஆர்ம் ஹோல் பெருசாகும். கட் வந்து அதே மாதிரி நெக்குக்கு வந்து இங்க வெட்டிட்டேன்னா நெக் இன்னும் ரொம்ப ப்ராட் ஆயிரும். அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து உள்ள வெட்டணும். இது அவுட்டர்ல வெட்டினா நான் எய்ம் பண்றதை விட நெக் வேற மாதிரி ஆயிரும். அதே மாதிரி ஆர்ம் ஹோல் ரவுண்டும் எக்ஸ்பெண்ட் ஆயிரும். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணும்போது அந்த எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பார்த்து நம்ம கரெக்டா கட் பண்ணணும். இது வந்து கேம்பிரிக் காட்டன் கிளாத் லைனிங்க்கு. உங்களுக்கு அங்க மெட்டீரியல் எல்லாம் கிடைக்கும்ல, எல்லா மெட்டீரியலும். ஓகே ஓகே. இல்ல அங்க கிளைமேட் உங்களுக்கு எப்படி? கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தானே ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் இங்க மாதிரியே தான். ஓகே 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 ஓகே. இப்போ நம்ம இங்க ஆர்ம் ஹோலுக்கு நாட்ச் போடணும். அப்ப அந்த நாட்ச் வந்து எப்படி போடணும்னா மறுபடியும் ஒரு தடவை மெஷர் பண்ணிட்டு போடணும். இங்க 1/2 இன்ச் விட்டுருங்க. ஏன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் கட் பண்ணும்போது வேரியேஷன் வரும், அப்படி வராம இருக்கான்னு கரெக்டா பார்த்துட்டு
நீங்க அந்த 8 இன்ச்சுக்கு நாச் போட்டுக்கோங்க. இப்ப நான் வெட்டினது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 mm அளவுக்கு கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி தான் வெட்டியிருக்கேன். எப்பவுமே அப்படி வெட்டுறது தான். அப்படிதான் வெட்டணும். இன்னும் ரொம்ப டீப்பா வெட்டிட்டீங்கன்னா எனக்கு 4 இன்ச் அதிகமாயிரும். சரிங்களா? நம்ம மார்க்கிங்க்கும் மெஷரிங்க்கும் கட்டிங்க்கும் 3க்குமே வந்து வேரியேஷன் வரும். மெஷர் பண்ணி கிராஸ் செக் பண்ணும்போது ஒரு அளவு வரும், நம்ம மார்க் பண்ணும்போது ஒரு அளவு வரும், நம்ம கட் பண்ணும்போது ஒரு அளவு வரும். இது 3மே மிஸ் ஆகாம நம்ம கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணி தான் நாச் போடணும். இதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம கிராஸ் கட்டிங் அப்படிங்கும்போது இதை வந்து நம்ம இப்படி கிராஸ்ல போடணும் கிளாத். ஆமா, இது வந்து நம்ம மெட்டீரியலை பொறுத்து நம்ம மாத்திக்கலாம். அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த பிளேஸ் பண்றது மட்டும்தான் இப்படி கிராஸ்ல வைக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ இங்க ஸ்லீவ் வந்து இது ஃபுல் வாயில் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஸ்லீவுக்கு லைனிங் வேண்டான்னு கூட நம்ம கரெக்ட் பண்றதுன்னா இதுல விட்டுக்கலாம். சப்போஸ் நமக்கு கைக்கு, ஏன்னா நம்ம லாங் ஸ்லீவ் வைக்கும் போது நமக்கு 1.25 அல்லது 110 வேணும் மெட்டீரியல். அது சாரி பிளவுஸ் ஓகே, லைனிங் சொல்றேன் நான். லைனிங் வந்து 110. சாரி கிளாத் அட்ஜஸ்டபிள், எப்படி வேணா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? யோக்குக்கு பத்தலைன்னா கூட கொஞ்சம் எதுலயோ ஒன்று கட் பண்ணி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். ஆன் பண்ணி ஆனா லைனிங் வந்து நமக்கு பர்ஃபெக்டா வேணும். 110 1.25 அந்த மாதிரி தான். லாங் வெயிஸ்ட் லென்த் அதிகம், ஸ்லீவ் லென்த் அதிகம் அப்படின்னா நமக்கு மெட்டீரியலுமே லென்த் வந்து அதிகமா வாங்கணும். 1.25 வாங்கினா கரெக்டா இருக்கும். இப்போ இது வந்து நம்ம கிராஸ் போட்டுக்கோங்க. எப்படி இங்க வந்து நம்ம யோக்குக்கு மேக்சிமம் இந்த சைடு எடுப்போம், அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்து நம்ம கிராஸ் போட்டுக்கலாம். ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் அப்படிங்கும்போது இதுல நிறைய நம்ம வந்து நோட் பண்றது இருக்கும். நீங்க ஒவ்வொன்றா ஸ்டெப்பா சொல்றேன், அது நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லாட்டினா மறுபடியும் டவுட் கேட்டுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நான் சொல்றேன், இந்த 14 இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம நார்மலா எப்பவுமே இங்க 3 இன்ச்சஸ் வந்து நம்ம விடலாம். 14 வரைக்குமே. இங்க டாட் எப்படி சொன்னேனோ சேம். மெஷர்மென்ட் லெஃப்ட் சைடுலயே மார்க் பண்ணுங்க. யோக்குனோட உயரம் அது. டாட்டடா சேம் உயரம் யோக்குக்கு நீங்க சேம்னு மெஷர் பண்ண வேண்டாம். நான் ஒரு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொன்னேன். இப்போ எப்படின்னா, இப்போ இங்க 3 இன்ச் வந்து 14 வரைக்கும் 3 இன்ச் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதிகமாகுது அப்படின்னா நீங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி ஹாஃப் இன்ச் நீங்க மேல ஏத்திக்கலாம். அது என்ன ஆகும்னா யோக்குனுடைய உயரத்தை வந்து அதிகப்படுத்துறது. சரிங்களா? நார்மல். சப்போஸ் ஹெவி பஸ்ட் அப்படின்னா 2 2.5 போதும். ஹெவி பஸ்டா இருந்தா அவங்களுக்கு இங்க கட் ஆகும் சைட்ல அப்படின்னா மட்டும் 2 2.5 போதும். நார்மலா 3 வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் ஒரு 14.5னா 3.5 வச்சுக்கலாம். 15னா 4 வச்சுக்கலாம். அதுக்கு மேல வேண்டாம். அதுக்கு மேல 16னா கூட நம்ம 4.5 வரைக்கும் வச்சா போதும். ஏன்னா அது ரொம்ப ஹைட்டா போக போக நமக்கு அந்த கப் ஷேப்னோட ஃபிட்டிங் வந்து மாறக்கூடாதுங்கிறனால நம்ம பட்டியினுடைய லென்த்தை வந்து அதிகப்படுத்துறோம். சரிங்களா? இப்ப இதுல நான் வந்து 3.5 மார்க் பண்றேன். இதுல வந்து நான் 4 டாட் இப்போ நான் 4 டாட்டுக்காக இதுல ஒரு 1/2 இன்ச் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன். இப்போ சைடுல வந்து யோக்குனோட ஹைட் வந்து 3.5 நான் வைக்கிறேன். ஏன்னா நான் இப்ப என்னுடைய இது என்னன்னா, எனக்கு சைடு வந்து ஃபிட்டிங் கரெக்டா வரணும், எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாது. சரிங்களா? அப்போ பட்டி வச்சு நம்ம போடும்போது கரெக்டா நமக்கு பிரஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் சைடு. இல்ல, நீங்க 3.5 தான் யோக்குனுடைய லென்த், அது தனி. சரிங்களா? இல்ல, நீங்க இத மட்டும் மைண்ட்ல இப்ப நான் மார்க் பண்றத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம யோக் வெட்டும் போதுதான் அந்த சீம் அலவன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துவோம். இப்ப நான் சொல்றது
3.5 அப்படிங்கிறது என்னோட யோக்கினுடைய உயரம். யோக்கோட உயரம் 3.5. இப்போ இதுல நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு 1/2 இன்ச் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன். இது எதுக்காக பண்றேன்னா நான் 4 டாட் வேணுங்கிறதுக்காக பண்றேன். இது வந்து 3 டாட் பிளவுஸ் நார்மலா. ஓகேங்களா? இங்க நம்ம 4 ஒன்னு போட்டோம்னா இங்க ஒரு 1/2 இன்ச் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இங்க ஒரு டாட் போட்டோம்னா மட்டும்தான் இது 4 டாட் பிளவுஸ். இப்ப இது வரைக்கும் இந்த பட்டி நீங்க மார்க் பண்ற வரைக்குமே இது 3 டாட் பிளவுஸ். உங்களுக்கு இங்க 1/2 இன்ச் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா இது 3 டாட் தான். நமக்கு 4ஆ ஒரு டாட் வேணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ஏற்கனவே 3.5 இன்ச் மார்க் பண்ணனதை டவுன் பண்ணி ஒரு 1/2 இன்ச் மார்க் பண்றோம். அது வந்து நம்ம 4ஆவதா ஒரு டாட் போடுறதுக்காக கொடுக்கிற ஸ்பேஸ். ஃபோர்த் டாட். இப்ப இது வந்து நம்ம ஆனா பட்டியினுடைய உயரம் பாத்தீங்கன்னா 3.5 தான். நம்ம பட்டி கட் பண்ணும்போது 3.5 இந்த 1/2 இன்ச் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இருக்கிறத நீங்க எங்கேயுமே நீங்க வந்து அது மைண்ட்ல கொண்டு வரவே வேண்டாம். ஒன்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா விட்டுருங்க, அவ்வளவுதான். இங்க மார்க்கிங் பண்ணும்போது மட்டும் ஒரு நாட்ச் 3.5 யோக்கனோட ஹைட்டுக்காக தான் அது வைக்கிறோம். அதனால 3.5 அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த மார்க்கிங் யோக்கினுடைய மார்க்கிங் வந்து நம்ம பண்ணிட்டோம். அடுத்தது இதனோட ஒரு லைன் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் அப்படின்னா நமக்கு எந்த அளவு அப்படிங்கிறது தெரியறதுக்காக இங்க ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. இது வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன். அதே மாதிரி ஷோல்டர், இது ஹைட்டுக்கு, இது ஃப்ரண்ட் போர்ஷனுக்கு. அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வெயிஸ்ட் இருக்கீங்களா, இப்போ இதுல இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து மிடில் செஸ்ட் வந்து மார்க் பண்ண போறோம். சரிங்களா? இப்போ வெயிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 30, இப்போ மிடில் செஸ்ட் 36. அப்ப இது ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் 6 இன்ச் டிவைடட் 4, 1.5 இன்ச் வருதுங்களா? இந்த 1.5 இன்ச் தான் நமக்கு டாட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குற இடம் இது. அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம 1.5 இன்ச் மார்க் பண்ணணும். இப்போ உங்களுடைய வெயிஸ்ட் 34, மிடில் செஸ்ட் 41. அப்ப டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு 6 இன்ச்சஸ் 7 இன்ச்சஸ் வருதுங்களா? 7 டிவைடட் 4, அப்போ 1.25. அப்ப இங்க நீங்க வந்து 1.25 வைக்கணும். புரியுதுங்களா? இது வந்து அட்ஜஸ்டபிள் தான். நம்ம யோக் கட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இத வந்து நம்ம மாத்துவோம். ஆனா நமக்கு இங்க இவ்வளவு கிளாத் வேணும். சரிங்களா? இவ்வளவு ஏன்னா நம்ம இதே அளவுக்கு ஃப்ரண்ட் பேக் அளவுக்கு நம்ம இதை அப்படியே வெட்டி எடுக்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்ல டாட் பிடிக்கிறதுக்கு இதுக்கு எல்லாமே ஸ்பேஸ் வேணும். அதனால இப்போ உங்களோட சொல்லுங்க. அந்த பக்கம் தெரிஞ்சலனா இந்த பக்கம் இல்ல, இப்ப இது வந்து இதுதான் லெவல், இதுக்கு மேல வேண்டாம். ஃபிக்ஸட் ஷோல்டர் ஃபிக்ஸட். இங்க சைடுல தான் உங்களுக்கு வேணும். சைடுல உங்களுடைய கப் ஷேப்னுடைய டிஸ்டன்ஸ்க்கு எவ்வளவு வருதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு கிளாத் வேணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ராக்சிமேட் மார்க்கிங் தான் இது. சரிங்களா? அப்புறம் இங்க என்ன பண்றோம்னா ஒரு 1/4 இன்ச் மட்டும் இந்த பாயிண்ட்ல மேல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது வந்து சும்மா லைட்டா இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இவ்வளவுதான். அந்த ஈஸ் அலவன்ஸ் மட்டும் சேர்த்திருக்கேன். இது இந்த இடம் போட்டிருக்கோம், அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேக் தட்டை பிளேஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? பிளேஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதெல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. லைன்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ ஹைட்டு, இவ்வளோ ஃப்ரண்ட் போர்ஷன், அவ்வளோதான்.
இந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கும்போது இந்த கட்டு இங்க நாட்ச் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, இங்க இருந்து தான் மெஷர் பண்றேன். இந்த எண்டுல இருந்து இல்ல, இந்த நாட்ச்ல இருந்து தான் நான் மெஷர் பண்றேன். டாட்டுக்காக 3.5 இன்ச்சஸ் வந்து நான் பட்டியினுடைய உயரத்தை நான் அதிகப்படுத்தியிருக்கேன். இது வந்து யோக்குக்காக தனியா நீங்க இங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. 3.5 இன்ச்சு யோக்கு. அது நம்ம மறுபடியும் மெஷர் பண்ணிக்கலாம், கன்ஃபியூஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக சொல்றேன். யோக்குனுடைய உயரம் வந்து 3.5 இன்ச்சு. அப்புறம் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணினது எனக்கு 4 டாட் வேணும்ன்றதுக்காக கீழே டவுன் பண்ணி ஒரு 1/2 இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். 4th டாட் வேணும்னா மட்டும், வேண்டான்னா விட்டுருங்க. half inch. அதுக்கப்புறம் நம்ம டாட்டினுடைய 1/4 மார்க் அளவு மார்க் பண்றோம். மிடில் செஸ்ட் மைனஸ் வெயிஸ்ட் லைன் வர ஆன்சரை நீங்க 4ஆ டிவைட் பண்ணி இங்க மார்க் பண்ணிக்கோ. Okay, middle chest minus waist. Whatever is getting divided by 4 is the dot. இது டாட்னுடைய டிஸ்டன்ஸ். சப்போஸ் எல்லாமே ஈவனா இருக்கு, 35 தான் அப்படின்னா, பஸ்டும் 35 தான் அப்படின்னா, நீங்க அந்த 5 கூட அப்போ 1.25 வரும். சரிங்களா? அதே மாதிரி நமக்கு கப் ஷேப்புக்கு இது வந்து அப்ராக்சிமேட் லைன் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். இவ்வளவு கிளாத் நமக்கு ஃப்ரண்ட் போர்ஷனுக்கு வேணுங்கிறதுக்காக நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம். Okay. 4 center dot for the blouse. Middle chest minus waist. எவ்வளவு கிடைக்குது? அதுல 4 ஒரு பங்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும். மேல வந்து ஒரு 1/4 இன்ச் எட்ஜ்ல 1/4 இன்ச் மேல அபோவ் அந்த இதுல வந்து லைன் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஒரு லைன் போட்டுருவோம். ஓகேங்களா? இப்ப இங்க ஃப்ரண்ட்ல லைன் வந்து என்ன பண்றோம்னா ஒரு பாயிண்ட் அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா? மைன்யூட்டா பார்க்கும்போது எவ்வளோ வச்சிருக்கேன்னு. இந்த ஒரு லைன், இந்த ஸ்கேல்ல இருக்க இந்த ஒரு லைன் மட்டும் மார்க் பண்றேன். மார்க் பண்ணும்போது தின் மார்க்கரா இருந்தா உங்களுக்கு கரெக்டா வரும். இந்த ஒரு லைன் மட்டும் மார்க் பண்ணிருக்கேன். ஆமா, க்ளோஸ்டா வைக்கணும். மற்றபடி இதெல்லாம் சேம். இப்ப இதே அளவுக்கு நம்ம இதை ஃப்ரண்ட் இதை நெக்கையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். 7 வருது, அந்த 7 அப்படியே நான் மார்க் பண்ணிட்டு ஒரு லைன் மட்டும் போட்டுக்கிறேன். இதுல நான் பண்ணிருக்க மார்க்கிங் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து யோக்கினோட ஹைட்டு, அதுக்கப்புறம் டாட்டுக்கான கிளாத்து, 4th டாட்டுக்காக ஒரு 1/2 இன்ச்சு. நம்ம இங்க டாட் பிடிக்கும் போது ஆர்ம் வந்து கீழே இந்த இது போர்ஷன் வந்து கீழே இறங்கும், அதுக்காக ஒரு 1/4 இன்ச் வந்து சேர்த்தி இருக்கும். இல்ல இது வந்து இது எதனால அப்படின்னா, நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து டீப்பா வெட்டும் போது உங்களுக்கு அங்க வந்து இத கரெக்ஷன் பண்றதுக்காக இதை மார்க் பண்ணிருக்கேன். இது அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக இதை நான் விட்டுருக்கேன். இது முன்கூட்டியே நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்னா நீங்க நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆக முடியும். அதனால நான் இதுல கொஞ்சம் தள்ளி விட்டுருக்கேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்டே நம்ம இதை வெட்டிட்டோம்னா நமக்கு இங்க கிளாத் இருக்காது. ஸோ ஒரு கொஞ்சம் நான் தள்ளி நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். மீதியெல்லாம் இது எதனால அப்படின்னா, இந்த நெக் வந்து டீப்பா இருக்கு. இந்த நெக் வந்து டீப்பா இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ உங்களுக்கு வந்து பேக்கு ஃப்ரண்ட் 7 தான் வருது அப்படின்னா இந்த கிராஸ் இதெல்லாம் வராது. சும்மா லைட்டா நம்ம ரவுண்டு ஃப்ரண்ட் பேக்கு ஈவனா போட்டு அப்படியே கட் பண்ணிடலாம். இந்த அலைன்மெண்ட் தேவையில்லை. சரிங்களா? நம்ம வைடா போடுறோம், கொஞ்சம் இதா வருது அப்படிங்கும் போதுதான் இந்த இது வந்து கட்டாயி கேக்குது. சொல்லுங்க மறுபடியும். இந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு எதுவும் ஈஸி வே இருக்கா? கரெக்ட்டா ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு? இல்ல இப்போ இது வந்து இதுவே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்ப நீங்க அப்படியே சேம் இந்த நெக் வந்து வைட் பண்ணா மட்டும்தான் இதெல்லாம் பண்றோம்.
சரிங்களா? ஓகே. இங்க 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 எக்ஸ்டெண்ட் பண்றீங்க இல்லையா? இப்போ நெக்கினுடைய ஷேப்பே உங்களுக்கு இந்த மூணுக்குமே வேரியேஷன் வருது இல்லைங்களா? One is you, one is little boat, one is ஆ, very boat. இப்ப இந்த மாதிரி வரும்போது மட்டும்தான் நம்ம இதை ஃபாலோ பண்றோம். Okay. நார்மலா உங்களுக்கு எனக்கு ரவுண்ட் நெக் தான், ஃப்ரண்ட்ல ரவுண்டு, பேக்ல ரவுண்டு. இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஒரு 6, பேக் ஒரு 7, இவ்வளவுதான். அப்படின்னா இவ்வளோ ஃபார்முலா இதெல்லாம் வேணும், கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வேணும். இதை மட்டும் நீங்க இங்கேயே ப்ராட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க, இங்கேயே ப்ராட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. நான் அதனால நம்ம சும்மா லைன் போட்டு ஒரு டிராப் பண்ணி அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் தேவையில்லை. Okay. சரிங்களா? அதாவது என்ன ஒரு இதுக்கு ஒரு மெயின் இது என்னன்னா, நமக்கு வந்து டீப் நெக் அப்படின்னு போகும்போது, அதாவது டீப் நெக் அப்படிங்கும்போது ஆர்ம் ஹோல் ஒரு 2 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நார்மல் நெக், இதுக்கு மேல வர்றது எல்லாமே டீப் நெக். இதுல இருந்து ஆர்ம் ஹோல்ல இருந்து ஒரு 1.5 இன்ச்சு 2 இன்ச்சுக்குள்ள வர்றது மட்டும்தான் நார்மல் நெக். இதுவே ஒரு 4-5 வருது அப்படின்னா க்ளோஸ் நெக். Close neck. அப்ப இது இந்த close கூடல வேணும். ஆமா, அதனால நம்ம வந்து இதை நார்மலா எப்பவும் போல நம்ம வெட்டிடுவோம். இங்க டீப் வர வரதான் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம். அப்ப இதை விட டீப் இப்ப 9.5 10 வரைக்கும் ஓகே. 10க்கு மேல வைக்கும் போதுதான் இங்க நான் வந்து 4 இன்ச்சா 3 இன்ச்சா மாத்திக்கோங்க. ஒன் சைடுக்கு 4 இன்ச்சு 1 இன்ச்சு கொடுக்கறத 3/4 இன்ச்சா கொடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்றோம். ஓகே, குறைஞ்சு 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 வரும். ஆமா, ஏன்னா இப்ப இதை விட அதிகமா போச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த இடம் நமக்கு என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் லூஸ் வரும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரண்ட் வந்து சேம் தான், ஃப்ரண்ட்ல வந்து நம்ம எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃப்ரண்ட்ல நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு தான் நாச் போடுவோம். இதை வச்சே நம்ம மார்க் பண்ணாலுமே இங்க ஒரு தடவை மெஷர் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு 1/4 இன்ச்சு மட்டும் கம்மி பண்ணிட்டு நாச் போட்டுக்கணும். சரிங்களா? ஃப்ரண்ட் இது அப்ப வந்து நம்ம இந்த பேக் வச்சு நீங்க என்ன கட் பண்றீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டுக்கு வரும். ஓகே, இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஷோல்டர் லைன் கட் பண்றேன். சேம் ஆர்ம் ஹோல் லைன். இங்க இந்த நாச் வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து சேம் இதே அளவு. இந்த ஆர்ம் ஹோலுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆர்ம் ஹோல் நமக்கு இந்த இடம் தெரியணும். ஆர்ம் ஹோல் நாச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடம் நம்ம இங்கே தான் மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இது எதுவும் பண்ண வேண்டாம். ஃப்ரண்ட் லைன் போட்டாச்சு, இங்கேயும் சைடில் வந்து மார்க் போட்டாச்சு. இப்போ வந்து இந்த பேக் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம். எது எது மார்க் பண்ணோம், ஆர்ம் ஹோலு, இந்த ஷோல்டர் லைனு, ஃப்ரண்ட் லைனு, இது எல்லாமே இப்போ நான் பண்ணியிருக்கிற அளவுக்கு மார்க் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் ஷோல்டர் ஆர்ம் ஹோல் கட் பண்ணிட்டு இதை எடுத்துடலாம். சரிங்களா? இப்போ நான் போடுறது இதே சேம் இதே அளவுக்கு ஒரு லைன் மட்டும்தான். எந்த அளவு நீங்க அங்க மார்க் பண்ணிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஒரு லைன் மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதுல நான் வந்து என்ன பண்ணும், நெக்கு ப்ராடா வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு 1/2 இன்ச் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு இந்த லைன் வந்து கொடுக்குறேன். இங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ற அதே அளவு தான் இங்க வரும்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம இங்க தான் 1/2 இன்ச் வைக்கிறோம், ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா கம்மியா தான் வரும். சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் இங்க ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு ஆர்ம் லைன் வந்து போடுவோம். இப்ப தெரியுதுங்களா? இந்த கொஞ்சம் பிட்டு தான் நம்ம இங்க சேர்த்திருக்கோம். இப்ப இந்த ஷோல்டர் வந்து இதுல மேட்ச் ஆகணும். இப்படி வச்சு நம்ம பார்த்து, ஏன்னா இங்க வந்து நம்ம இந்த கிராஸ் கொடுக்கும் போது நம்ம வந்து இதுல ஆர்ம் ஹோல் கரெக்டா தான் மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இதை வச்சுதான் இதை நம்ம கட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஆனாலும் இங்க நம்ம கிராஸ் கொடுக்கும் போது இந்த நெக் ஷேப் மாறும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்க இருக்க ஆர்ம் ஹோல் வந்து கொஞ்சம் கிராஸ் ஆகுது.
அப்போ நமக்கு இதை மேட்ச் பண்றதுக்கு தான் இங்க எவ்வளவு குறையுதோ அந்த அளவு நான் இங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். சரிங்களா? இப்ப இதை வந்து இந்த லைன் அப்படியே போட்டு இப்ப இந்த லைனுக்கூட இந்த எல் ஸ்கேல் வச்சீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரைட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். மேல இந்த அளவு வந்து நமக்கு அதிகமா இருக்கு. இதை வந்து நம்ம வெட்டிடணும். இப்ப இந்த கிராஸ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த நெக் வந்து ஒரு 1/2 இன்ச் அவுட்டர்ல லைன் போட்டீங்க. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆர்ம் ஹோலை வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த வைடு லைன் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுல வந்து இந்த ஸ்கேலை நீங்க வைக்கும்போது இந்த பாயிண்ட் வந்து கரெக்டா வச்சுக்கோங்க. கரெக்ட் பண்ணி வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஷோல்டர்ல இவ்வளவு துணி எக்ஸஸா இருக்கு. அது அப்படி நீங்க எடுக்கலன்னா இந்த இடம் உங்களுக்கு லூஸ் வரும். ஏன்னா நான் நிறைய வீடியோஸ்ல இங்க ஒரு 1/4 இன்ச்சு இங்க கிராஸ் கட் பண்ணிடுவோம், இங்க கிராஸ் கட் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் அதனுடைய டீடைல்டு என்ன அப்படின்னா இதுதான் நம்ம கட் பண்றது. இதே சேம் ப்ராப்ளம் தானே எனக்கு வந்துச்சு. அதான் அப்ப வந்து நம்ம இந்த இதை வந்து கரெக்டா ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு இங்க அதிகமா இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணிடணும். இப்ப இது வந்து நமக்கு சீம் லைன். சீம்க்கு 1/2 இன்ச் வந்து நம்ம சீம் லைன். ஓகேங்களா? இப்ப இதுலதான் நம்ம நெக், இதுல என்ன நெக் வேணாலும் நீங்க போடலாம். டைமண்ட் ஷேப் வேணும்னா டைமண்ட் போடலாம். இப்ப நான் போட்டிருக்கிறது ஸ்கொயர் டைப். ஸ்கொயர் வேணும் அப்படின்னாலும் இப்படி ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஸ்கொயர். டைமண்ட்னா இன்னும் கொஞ்சம் மேல வரும். ரவுண்ட் அப்படின்னா நீங்க இதுல எப்படி ரவுண்ட் வேணுமோ இதை வச்சு நீங்க போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த லைன் இல்ல, நம்ம அடிஷனலா எக்ஸ்ட்ரா போட்ட லைன்ல தான் நம்ம மார்க் பண்ணணும். இப்போ ஆர்ம் ஹோல் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து ஒரு 1/4 இன்ச் மட்டும் கட் பண்ணிக்கலாம். ஆர்ம் ஹோல் டீப் வந்து ஒரு 1/4 இன்ச் வெட்டினா போதும். ஓகேங்களா? இப்போ இதுல வந்து நம்ம இந்த இது வரைக்கும் எந்த இது இல்லை, இதை நம்ம இது அப்படியே விட்டுறலாம். அடுத்தது டாட் பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம். இது எல்லாமே நமக்கு நெக் சைடும் ஷோல்டர் சைடும் நம்ம பண்ற சேஞ்சஸ். இப்போ மிட் பாயிண்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மிட் பாயிண்ட் வந்து 36. அப்போ 9 இன்ச் வந்து நமக்கு மிட் பாயிண்ட் உயரம். அதுக்கப்புறம் அதுல பாதி 4.5 இன்ச். அப்ப இங்கதான் நமக்கு மிட் பாயிண்ட். அதாவது இதனுடைய வித்து அகலம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 4.5 இன்ச். இல்ல இல்ல, இப்ப நீங்க இங்க இருந்து எடுத்ததுல பாதி. அதுல பாதி இங்க. இது இல்ல, இங்க இருந்து இங்க 9, அப்புறம் இங்க 4.5. அதே பாயிண்ட் கீழையும் 4.5, ஒரு 1 இன்ச் மேல. മിഡിൽ ചെസ്റ്റിന് 4-1 ഭാഗം അതിന്റെ പാതി എടുത്തിട്ട് വേണം സെൻട്രലിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ അകലം. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க கீழே டவுன்ல பாத்தீங்கன்னா அதே 4.5 1 இன்ச் மேல.
இல்ல 1 இன்ச் இல்ல இப்ப வரைக்கும் சொல்றேன் இங்க 4.5 1 இன்ச் மேல 1 inch மேல. ஓகே ஓகேங்களா. இப்ப நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல 2 லைன் இருக்கும், இங்க ஒரு லைன் இங்க ஒரு லைன். சரிங்களா. இது வந்து ஹெவி பஸ்டா இருக்கவங்களுக்கு நம்ம இதையே வச்சுக்கலாம், ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது வைக்கும்போது பஸ்ட் வந்து வெட்டுற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அப்ப இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நார்மலா நமக்கு இருக்க பஸ்ட் ஷேப்புக்கு ஒரு 38 வரைக்குமே இதை நம்ம வச்சுக்கலாம் மேல. 4 inch மேல. ஏன்னா நம்ம இது வந்து எப்படி இருந்தாலும் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பர்ஃபெக்டா கொண்டு வருவோம். ஆனாலும் இதனுடைய அண்டர் பஸ்டினுடைய உயரம் தெரியணும் அப்படிங்கிற இது வந்து மிடில் செஸ்ட். மிடில் செஸ்ட்ல இருந்து கீழே வைக்கிறது தான் அண்டர் பஸ்டினுடைய லென்த். அப்ப அந்த லென்த் தான் நம்ம இங்க மார்க் பண்ணிருக்கோம். இப்ப இதுல வந்து ஒரு 1/2 இன்ச் நீங்க க்ளோஸா கொண்டு வந்துக்கோங்க. இங்க 1/2 இன்ச் வரும்போது இங்கேயும் வரும். இது வந்து நம்ம லைன் போட்டுக்கலாம். இதுதான் நமக்கு வந்து மிட் பாயிண்ட். இது வந்து மிட் பாயிண்ட். ஓகே, நம்ம இப்படியே இது ஒரு பிரின்சஸ் கட்னா இது அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிட்டு இங்க டாட் பிடிச்சி இப்படியே கொண்டு போயிடலாம். ஆனா நம்ம இப்போ யோக் வந்து அட்டாச் பண்ணும்போது இதை வந்து கிராஸ் கொடுப்போம். இது கிராஸ் ஆகும்போது இந்த டாட் பாயிண்ட் வந்து மாறும். இது ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கும்போது இது இங்கேயே தான் இருக்கும். சரிங்களா. நம்ம இங்க கிராஸ் கொடுக்கும் போது அந்த கிராஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டாட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். சரிங்களா. இப்ப இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியர் தானே. இங்க 9ல பாதி, அதே பாதி கீழே 1 இன்ச் மேல, இங்க 1/2 இன்ச் உள்ள. ஓகேங்களா. இப்ப இது வந்து இந்த லைன் போட்டாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் லைன் மார்க் பண்ணிருக்கேன். ஆமா, அது நீங்க கட்டிங் போட்டு பார்த்துட்டு டவுட் நோட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா தான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கிளியர் பண்ண முடியும். ஷோல்டர் டு பஸ் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அதுல மார்க் பண்ணி அதுல பாதி எடுத்து மிடில் லைன் வரைக்கும் மீன்ஸ் தென் അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് അതേ സെയിം അളവ് ഡൗണിലേക്ക് എടുക്കുക. 1 ഇഞ്ച് ഏറ്റി ഒരു ലൈൻ മുകളിൽ വന്നിട്ട് 1/2 ഇഞ്ച് തള്ളി ഉള്ളിൽ വെക്കുക. அது மிட் பாயிண்ட் க்ளோஷரா ஒரு 1/2 இன்ச் உள்ள வைக்கிறோம். ஓகே. இப்போ இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இங்க 1/2 இன்ச் வச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த 1/2 இன்ச் தான் இங்க மார்க் பண்றோம். இதனோட மிட் பாயிண்ட்ல. இப்ப இங்க வந்து நமக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வேணும். இங்க வைக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து நம்ம 35 divided 12 அப்போ 3 இன்ச்சஸ் வரும். 3.9 சம்திங் வருது. நான் வந்து 3 இன்ச்சஸ் வைக்கிறேன். என்ன எடுக்கிறோமோ அந்த அளவு நமக்கு இங்க வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. இப்ப இங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்க வந்து நமக்கு ஃபிட்டிங் உடைய ஒரு ஸ்டெப் இங்கதான். அதாவது யோக் வந்து நம்ம இப்படி பட்டி இப்படி ஹைட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா ஃபிட்டிங் நல்லா இருக்கும். இதை டவுன் பண்ண இங்க வந்து லூஸ் கிடைக்கும். அப்போ கொஞ்சம் சாகிங், அதாவது ரொம்ப சாகிங்காக சொல்ல, கப் ஷேப் வந்து நல்லா ஃபிட்டிங்கா பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சிலர் பிரைசியர் போடாம போடும்போது அது ப்ராக்கெட் மாதிரியே வரணும் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம மேல ஏத்தணும், கரெக்டா வரணும். இல்ல எனக்கு ரொம்ப டைட்டா போட முடியாது, சுவாசம் முட்டும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து டவுன் பண்ணணும். கப் ஷேப் ரொம்ப பெருசா இருக்கு, எப்படி வச்சாலும் எனக்கு அந்த இடத்துல கட் ஆகுது அப்படின்னா சும்மா இங்க இருந்து இப்படி கொடுத்தா போதும். அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை வச்சுதான் நம்ம பிளவுஸினுடைய ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டா கொண்டு வரணும். இதுவும் இது ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ இங்க நம்ம மார்க் பண்ணும்போது ஒரு மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து கணக்கு வச்சுக்கோங்க. இங்க வந்து ஒரு 1.25 இருக்கு. சரிங்களா. 1.25 வைக்கலாம், அதுல ஒரு 1/4 இன்ச்சு 1.5 வைக்கலாம், 1 வைக்கலாம். ஒரு 1/2 இன்ச்சோட டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுல எந்த லைன் வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இப்படி நீங்க கொடுக்கும்போது இதையும் நீங்க மெஷர் பண்ணணும். இப்ப நான் இங்கதான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு 3 இன்ச்சஸ் அவுட்டர்ல வரும், போகும்.
இப்ப இங்க இருந்து வைக்கும் போது எனக்கு 3 இன்ச்சஸ் ஓகே. இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கும் போது கொஞ்சம் அவுட்டர்ல வரும். இந்த அளவையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? இப்ப எனக்கு இது வந்து கரெக்டா இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த அளவுக்கு கிராஸ் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாமே இந்த பாயிண்ட்ல டச் பண்ணி தான் வரணும்னு இல்ல. சம்டைம்ஸ் இந்த டாட்னோட இது கம்மியா இருந்தா உள்ள கூட போலாம். சரிங்களா? உள்ள கூட போலாம். அப்ப நம்ம இந்த லைன், இந்த சென்டர் லைன் இருக்கு இல்லைங்களா, இதையும் கிராஸ் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி இங்க 1/2 இன்ச்சுக்கு நம்ம மார்க் பண்ண லைனையும் டச் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம். 4th டாட் இல்லைன்னா இங்க லைன் போட்டுக்கலாம். டவுன்ல அந்த லைன், இந்த லைன் இதுல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த லைன் வந்து இதுல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் நீங்க இங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த லைன் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? இப்போ வந்து ஆமா, இந்த பாயிண்ட், ஏன்னா இது ரொம்ப நெருங்கி வந்துருச்சுன்னா டாட் முன்னாடி வந்துடும். இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல நிறுத்தினாதான் டாட் கரெக்டா அது நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி ஒன்ஸ் கட் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து இன்னுமே நம்ம அக்யூரேட்டா வச்சுக்கலாம். இப்போ இது வந்து நமக்கு ஓரலா ஒரு ஃப்ரண்ட். இப்போ இங்க எவ்வளவு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ, அதாவது இந்த நெக் பாயிண்ட் வருது இல்லைங்களா, இந்த அளவுக்கு இங்க ஒரு மார்க் போட்டுக்கோங்க. இது வேண்டாம், இது வேண்டாம், இது வேண்டாம், இது இங்க வந்து மார்க் போட்டுக்கோங்க. இத வந்து நம்ம இதோட கனெக்ட், இது வந்து கரெக்ட் பண்ணோம்னா தான் நெக் லூஸ் வராம இருக்கும். இதுவும் அத கரெக்ட் பண்ணாதான் நெக் லூஸ் வராம இருக்கும். இப்போ நம்ம இத மெஷர் பண்ணும்போது இங்க கட் பண்ணும்போது 9.5 நம்ம சுற்றளவுல ஒரு 1/4 இன்ச் மட்டும் நமக்கு கம்மியா வரும். இங்க நாச் போட்டுருவோம், இதை கட் பண்ணிடுவோம். இதை மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு 9.5 இன்ச், ஏன்னா பேக் வந்து 9.75, அதுல 1/4 இன்ச் கம்மியா வரும். இப்போ இதுல 9.5 இன்ச் நமக்கு வரும். எல்லா பிளவுஸுக்குமே நீங்க கிராஸ் செக் பண்ணும்போது இந்த அளவு வந்தா ஓகே. எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும், அதனால இது ஓகே. ஸ்ட்ரைட் பிளவுஸ் அப்படின்னா நம்ம இவ்வளவு இதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். ஸ்ட்ரைட் கட்டுக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா போட்டா நம்ம இவ்வளோ எல்லாம் லூஸ் கிடைக்காது. கிராஸுக்கு தான் இவ்வளோ லூஸ் எல்லாம் வரும். ஸ்ட்ரைட் கட் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு இவ்வளோ லூஸ் எல்லாம் வரவே வராது. அது வந்து நீங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது வந்து 9.5 வருதான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோ. இப்போ இதுதான் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன். இதை வந்து நீங்க நான் போட்டோ எடுத்து அனுப்பிடுறேன். இது வரைக்கும் நீங்க வந்து என்னென்ன டவுட் இருக்கு அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து இது மறுபடியும் உங்களுக்கு புரியாததை இதை பண்ணிட்டு அப்புறம் இதை கட் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா? உங்களுக்கு இதுல கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு புரியாத விஷயம் இதுல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்னன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே நான் ஓகே, அது எப்படி இப்போ வரைக்கும் நான் அப்படி இன்னும் கேட்டு இது பண்ணல. எப்படி அவங்க நான் ஃபுல் டீட்டெயில்டா எடுத்துருவேன், அவங்க அதை எழுதி இது பண்ணிக்குவாங்க. நான் திரும்ப எப்படி எழுதிருக்கீங்க, நான் மோஸ்ட்லி ஆன்லைன் போது நான் அதை வாங்கி பார்த்தது இல்லை. சப்போஸ் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு சொல்றேன். இது இப்ப எடுத்த கிளாஸை நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன். வீடியோ ஃபைனல்ல உங்களுக்கு நான் வீடியோ சென்ட் பண்றேன். பாருங்க. ஓகே, நீங்க அதை பார்த்துட்டு இது பண்ணிக்கோங்க. எந்த ஒரு சின்ன டிப்ஸா இருந்தாலுமே அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதிட்டீங்கன்னாவே போதும். அதுதான் உங்களுக்கு நோட்ஸ். இப்போ சும்மா ஒரு 1/2 இன்ச் நான் டவுன் பண்றேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா
நம்ம 3 டாட் பிளவுஸுக்கு அது வந்து நமக்கு தேவையில்லை. சப்போஸ் 4th டாட் ஒன்று ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு 1/2 இன்ச் நம்ம வந்து அங்கே ஆட் பண்றோம். சப்போஸ் இங்க ஒரு நாச் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த நாச் எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு செஸ்ட் ரவுண்டினுடைய அளவு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஒரு தடவை நம்ம மெஷர் பண்ண மாட்டோம். அப்போ அங்க நாச் இருக்கும்போது நம்ம அதுல அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிடுவோம். சரிங்களா? இப்போ ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு நாச் போடுறோம் அப்படின்னா அது எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா அது ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக அதுல ஒரு நாச் போடுறோம். சரிங்களா? அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நீங்க மட்டும் அதை மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ இது பண்ணும்போது இதை நான் நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து இதை நான் உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணேன். ஓகேங்களா? ஓகே. உங்களோட நீங்க அது அப்பப்போ மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப நான் என்னோட மெஷர்மெண்ட் சொன்ன இடத்துல உங்க மெஷர்மெண்ட்டை நீங்க வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? இங்க ஒரு சில விஷயம் தான். இங்க நீங்க ஃபுல் லென்த்ல இருந்து நான் யோக் மெஷர் பண்ணேன்னா இல்ல அங்க நாச் போட்டதுல இருந்து மெஷர் பண்ணேன்னா டவுட் வரலாம். அப்போ தெளிவா இருக்கும் நாச் போட்டதுல இருந்து தான் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம பட்டி யோக்னோட ஹைட் பார்க்கும்போது இந்த நாச் போட்டதோட நம்ம உள்ள ஃபோல்டு பண்ணிடுவோம். அதுக்கு மேல வர்றது தான் நமக்கு உயரம். சரிங்களா? அந்த மாதிரி தான். இப்போ ஃப்ரண்ட் டாட் அப்படிங்கும்போது இங்கே ஷோல்டரை விட்டுட்டு தான் நான் மெஷர் பண்ணேன். ஏன்னா இதை நம்ம தையல்ல போயிடும். அதுக்கப்புறம் வர்றது தான் நமக்கு ஃப்ரண்ட் லென்த். அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸை கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னாவே போதும்.